کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج کا زبردست تیزی سے آغاز 100 انڈیکس میں 9,729 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 1,56,209 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 5% سے زائد تیزی دیکھی گئی۔ اپر لاک لگنے کے باعث کاروبار معطل کر دیا۔ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، تمام قیادت کو ختم کر دیا، نئی قیادت کو بھی مار دیں گے، اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ امریکی صدر کا ریپبلکن کانفرنس سے خطاب، بولے ایران کے 51 بحری جنگی جہاز تباہ کیے، ایران کے ڈرونز حملوں میں 83% کمی آئی ہے، ایران کے 90% جنگی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران کی تہران پر وحشیانہ بمباری جاری ہے، مشرقی علاقے میں رہائشی عمارتوں پر شدید حملے، ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں 40 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی جنگی جارحیت جاری ہے، النمیریا پر حملہ، 7 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بنت الجبیل کے علاقے میں بھی شدید بمباری کی ہے۔ جی اسپیکٹرم کی نیلامی کی تقریب جاری ہے، بولی کچھ دیر بعد ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کے مطابق 5G آنے سے موبائل پیکیجز مہنگے نہیں ہوں گے، پی ٹی اے قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے کو یقینی بنائے گی، نیلامی کے سافٹ ویئر کی سیکیورٹی اور بیک اپ سسٹم تیار ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے بعد دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں پر عالمی سطح پر تشویش، یورپی ملک لیتھوانیا میں داعش خراسان کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا، خبردار کیا افغان سرزمین سے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں القاعدہ اور دیگر دہشت گروہوں کی موجودگی خطے اور دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اور نام نہاد شائننگ انڈیا کے دعوے حقیقت سے کوسوں دور، نریندر مودی کی معاشی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے۔ برطانوی جریدے دا اکونومسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی معیشت اتنی بڑی نہیں جتنی بتائی جا رہی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق جی ڈی پی میں 3.3% کمی سامنے آئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے غیر مستحکم معاشی پالیسیاں، بڑھتی بے روزگاری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی نے بھارت کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک رسک مارکیٹ بنا دیا۔ اور امریکہ نے افغانستان کو ناجائز گرفتاریوں کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں طالبان افغانستان میں قید ڈینس کو کوئل، محمود جیبیبی اور دیگر امریکیوں کو رہا کریں۔ موجودہ امریکی انتظامیہ کے ہوتے طالبان کو رعایت نہیں مل سکتی۔ طالبان امریکی پالیسیوں میں رعایت حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ طالبان امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کریں۔ حکومت کا امریکہ ایران جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے ریسکیو پلان سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے بڑے فیصلے، قوم سے خطاب میں کہا 2 ماہ کے لیے کابینہ ارکان، وزراء، مشیر، معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ میں 25% کٹوتی، گریڈ 20 اور اوپر 3 لاکھ تنخواہ والوں کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے تیل میں 50% کٹوتی، اخراجات میں 20% کمی کا اعلان۔ وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور گورنر بھی صرف ملکی مفاد میں بیرونی دورے کر سکیں گے۔ آن لائن میٹنگز اور ٹیلی کانفرنسنگ کو ترجیح دی جائے گی۔ سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی۔ سرکاری اور نجی شعبوں کے حوالے سے اہم فیصلے، ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ رواں ہفتے کے آخر سے تمام اسکولوں کو 2 ہفتے کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تمام ادارے فوری طور پر آن لائن کلاسز شروع کریں۔ آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی۔ ذخیرہ اندوز اس صورتحال سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन पर हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा सैयद अली खामनाई की शहादत पर इज़हार अफसोस करते हैं, चाहते हैं मसाइल का हल सफारतकारी के जरिए निकाला जाए। पूरा खत्ता जंगी सूरत हाल की लपेट में है। पाकिस्तान इस कशीदा सूरत हाल में कोशिश कर रहा है मामलात हल हों। पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर भी दहशत गर्दी का सामना है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज मुल्क की सलामती के लिए कोशा है। हमारी मईशत का इन्हिसार खलीज से आने वाले तेल और गैस पर है। हालिया दिनों तेल की कीमतों में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया। मौजूदा आलमी सूरत हाल को देखते हुए मुश्किल फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। तवानाई की बचत के हवाले से जामे लाहे अमल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़राए आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुज़म्मिल असलम और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरों की भी शिरकत। तवानाई बचत के हवाले से अहम फैसलों पर तबादला ख्याल। पेट्रोल बचत का प्रोग्राम, तालीमी प्रोग्राम को ब्रेक। पंजाब और बलूचिस्तान के तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम इक़दामात। पंजाब के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकेंगी। मुमकिना पेट्रोल बहरान की सूरत हाल तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरों की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरों की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ जरूरी अमला दफ्तर आएगा। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार मुलतवी। बलूचिस्तान में तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। एलामिया भी जारी कर दिया गया। नए दाखिले स्कूलों की डिजिटल मरदमशुमारी और इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के आलमी सूरत हाल पर अहम फैसले। फ्यूल की बचत के लिए जुम्मा के दिन तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। वर्चुअल क्लासेस को तरजीह दी जाएगी। मावन खसूसी शफी जान कहते हैं 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दामात नाफिज होंगे। सरकारी महकमों की मीटिंग्स को 100% ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला। फ्यूल अलाउंस में मजमूई तौर पर 50% कमी की मंजूरी। प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर जरूरी इस्तेमाल में बड़ी कमी का फैसला। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा मुश्किल हालात में सबसे पहले हुक्मरानों और रियासती इदारों को मराद काम करनी चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा कुर्बानी के वक्त तमाम को निशाना बनाया जाता है। यह रवैया तब्दील होना चाहिए। ट्रंप को शिकस्त फाश। एक आयतुल्ला गए तो दूसरे आ गए। खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। 88 रुकनी मजलिस से खबरगान ने भारी अक्सरियत से मुश्तबा खामनाई का इंतखाब किया। इमाम खुमैनी और आयतुल्ला खामनाई के बाद मुल्क के तीसरे सुप्रीम लीडर बन गए। बाज़ाब्ता तौर पर आला तरीन मजहबी और सियासी क़यादत सौंप दी गई। ईरानी मजलिस खबरगान की ईरानी अवाम को मुबारकबाद। कहा अवाम मुत्तहिद रहें और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करें। ईरानी सियासी और अस्करी क़यादत का भरपूर हमायत का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा नए सुप्रीम लीडर की तकर्री कौमी वक़ार और ताकत के नए दौर का आगाज है। कौमी इत्तेहाद दुश्मनों की साजिशों के खिलाफ मजबूत दीवार साबित होगी। सरबराह ईरानी कौमी सलामती अली लारीजानी बोले मजलिस खबरगान ने धमकियों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हालात में मुल्क की क़यादत करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने कहा मजलिस खबरगान ने आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को मुंतखब करके जहानत का सबूत दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा नए सुप्रीम लीडर की पैरवी करने के लिए तैयार हैं। आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के इंतखाब पर ईरान भर में खुशी की लहर दौड़ गई। दारुल हुकूमत तेहरान और मशहद समेत मुतअद्दिद शहरों में लोग खुशी से सड़कों पर निकल आए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर ट्रंप के होश उड़ गए। इसराइली अखबार को इंटरव्यू देते हुए आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के इंतखाब पर तबसरा करने से गुरेज किया। कहा ईरान से जंग खत्म करने का आखिरी फैसला मैं करूंगा। अगर मैं और नेतन्याहू ना होते तो ईरान इसराइल को तबाह कर देता। जंग खत्म करने का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका तौर पर करेंगे।